شكر علينا مدى لله നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി ബത്തേരി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. തൻ്റെ തനതു ശൈലിയിൽ ജനപതിനായിരങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കിയ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി ബത്തേരി നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നു. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾ, മതസാംസ്കാരിക സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل اللهم مثل ثواب قراءتنا وصلواتنا واجتماعنا هنا هدية منا إلى حضرة حبيبنا وحبيبك الأعظم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرة سيدنا بن ملكان بن لباس الخضير وسيدنا نبي الله إلياس عليهم السلام وإلى حضرة شيخنا قطب الأقطاب غوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات ساداتنا بقية الأقطاب الأربعة وإلى حضرة شيخنا سلطان الهند خجا غريب نواز معين الدين الجستي الأزميري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة صاحب المقامات والكرامات قطب الزمان سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز الذي نحن في حضرته وفي قدمه. اللهم وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم بارك لنا في علومنا وقلوبنا وتعلمنا وتعليمنا وتدريسنا ونصيحتنا وأموالنا وأولادنا وبيوتنا وتجاراتنا وسائر أمورنا بركة تامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل جميع أمورنا والأمر الذي نحن فيه في حفظك وحرزك وأمانك ولطفك وعصمتك وعنايتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض وأوصل اللهم مثل ثواب ذلك إلى أرواح من ماتوا منا وإلى أرواح من دفنوا في هذه المحلة وفي هذه البلدة وإلى أرواح أموات المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനായി സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അതിശയനായ അധ്യക്ഷൻ ഹാജി അബ്ദുൾ റഷീദ് അവർ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉള്ളാള ജുമാ മസ്ജിദ് ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲಾನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸರ್ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಮೌಲೂದ್ ಪಾರಾಯಣ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತೋಡಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ
ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಾಲಾ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಇದೀಗ ಇಶಾ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಸಾಲಿ ಬತೇರಿ ಇವರ ಪ್ರವಚನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ರಬೀಲ್ ಅವಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವದ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುಂತಾದವರು ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳರವರ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳ ಕಿರೀಟ ಎಂಬಂತೆ ಆಧರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಶೇಖ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೂ ಆದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ತೋಡಾರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿಯವರ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸರ್ವಸ್ವ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿಯವರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ತೌಹಾಜಿ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ UK ಮೋನು ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು, ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮಾಲ್ ಅವರು, UK ಹಮೀದ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಸಂಮಿತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಹಮೀದ್ ಅಲೇಕಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾದರ್ ಮೈಲಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಹಬ್ಬ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯ, ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಾಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರವಾದ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಳೆದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮೈಕ್ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಬರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 10 ಮಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಲೆ.
ಆ ಕಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಡ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನಮನವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದಂತ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಾಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅವರನ್ನ ಉಲ್ಲಾಳದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಊರು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ದೂರು ದೂಷಣೆಗಳನ್ನ, ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಹೃದಯವನ್ನ ಸೀಲುವಂತ ನೀಚ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಸರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ತೊಡಕುಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೂರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಭಾವನೆ ಭಿನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಆ ಕಾರುವಾರಿನಿಂದ ಆ ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ದರ್ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾರವರು ಉಲ್ಲಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೆಲೆ ಊರಿದ ವೀಡಾಗಿದ್ದು, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಉಲ್ಲಾಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರು. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಮಾರು 18 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಮಾರು 32 ಮದರಸಗಳು, ಸುಮಾರು 32 ಮಸೀದಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುನ್ಭಾಗಿಗಳು ಸೈಯದ್ ಮಣಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲಾಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ. ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಮೂಲಕ ಭಯಭೀತರಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಮರೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದ ಅಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗುವ, ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳು ಪಡಿಸಿದಂತ ಆ ಸಹೋದರತೆ, ಆ ಸಹನಾ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ, ನಮ್ಮ ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೀನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನು ಇವನು ಎಂಬಂತ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಣ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೀಯಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಮಾತು
ಮಾತನ್ನು ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಳ್ರವರ ಕರಾಮತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಬಳಿ ಬರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲಾ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ಈ 11 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 12 ತಿಂಗಳು ರಂಜಾನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವುದು? ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಮಾತರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಗೀಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಳ್ರವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡವನ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡವನ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಳ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಉಲ್ಲಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಂಬ ಭೇದ, ಅವರು ಇವರು ಎಂಬ ಭೇದ ಬೇಡ. ಇದು ಮದನಿ ತಂಗಳ್ರವರ ಸನ್ನಿಧಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಲ್ಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮುಂದಡಿಯೋಣ ಎಂಬ ನುಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಹಾಜಿ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഇനി നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള കർണാടക വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തീപ്പാർന്ന വാക്ക് വൈഭവങ്ങളെ അഗ്നിസ്ഫുരികങ്ങളാക്കി മാനവ സഞ്ചാരങ്ങളായ കണ്ണിലും കാതിലും കൽബിലുമെല്ലാം ധാർമ്മിക രോഷത്തിന്റെ വിപ്ലവധ്വനി പ്രഖ്യാപിച്ച തന്റെ തനതു ശൈലിയിൽ ജനപതിനായിരങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കിയ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ, അഭിമാനപൂർവം ഫൈസി ബിരുദം നേടിയ തന്റെ തനതു ശൈലിയിൽ ജനപതിനായിരങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കിയ പ്രഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി ബത്തേരി ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ജഗന്യന്താവായ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി ബത്തേരി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. അക്കാണും പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു നാള് നമ്മൾ പോണ്ടേ. അക്കാണും പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു നാള് നമ്മൾ പോണ്ടേ.
എന്തായാലും നമ്മൾ പോണ്ടേ. സമാധിയരായ വേദിയിൽ പ്രൊഫസറായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ഈ വിനീതൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗീയ വിരിപ്പ് അല്ലാഹു വിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അധികമായൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാങ്ങാം. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി പറയേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷം വന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി നാം കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പന്തലിച്ചുകൊണ്ട് പല ജനങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പല ആളുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത്തരം ഒരു വളരെയധികം ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും കർണാടകയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, സ്നേഹിതന്മാർ ഇത്രയും ആവേശത്തോടുകൂടെ വളരെ അധികം അങ്ങനെയൊരു രോഗത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളതിനെ നേരിടുന്നത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്, വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി. ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക്, ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആരും മാസ്ക് ഒന്നുമില്ല, ആർക്കും ഒരു പേടിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഇട്ട് വന്ന് നമ്മൾ വഷളാവുകയെന്നല്ലാതെ നിങ്ങളിതിൽ വഷളാവൂല, നമ്മൾ ഇവിടെ വഷളായി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാസ്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു. എന്നാലും ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൈ തരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേജാറാണ്, എപ്പോഴാണ് കൊറോണ വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്നാലും പടച്ചവനിലേക്കാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ കണ്ണ് നൽകിയത് അല്ലാഹു, കേൾക്കാൻ ചെവി നൽകിയത് അല്ലാഹു, ഇങ്ങനെ സകലമാന നിഖില മേഖലകളിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ, നമുക്ക് താലോലിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ട്, നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച് തരുമ്പോഴും ആ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി, ആ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെ നാം ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായി അടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാരുണ്യം നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ്, ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ്, ഇതിലെ സകലമായ നിഖില വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതില്ലേ? ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനും ആ രോഗത്തിനെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രയാസത്തെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലായി ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതലായി എടുക്കും. പ്രതിസന്ധികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയില്ല. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും പല കഴിവാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഓരോ മുഖത്തോടു കൂടിയല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലർക്കും പല മുഖങ്ങളാണ്, പലർക്കും പല കഴിവാണ്, പലർക്കും പല ബുദ്ധിവൈഭവമാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. പലരും പല ചിന്തയിലൂടെ, പലരും പല രീതിയിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും അധികം ആളുകളെ ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം എത്രത്തോളമാണ്, ആ റബ്ബിന്റെ കരുണ എത്രത്തോളമാണ്. ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതില്ലേ? എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്നു. ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ സമ്പത്തുള്ളവരായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തില്ലാത്തവനായിരിക്കാം, സമ്പത്തുള്ളവനായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവന്റെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മോഹിക്കലല്ല, നമ്മൾ താഴെ തട്ടിലേക്ക് നോക്കുക. അള്ളാഹു എനിക്ക് അത്തരം ഒരു സമ്പത്ത് തന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു രോഗം അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര അധികം ആളുകളാണ് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ നോവുകയാണ്, വെമ്പുകയാണ് മനസ്സ്. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ രോഗം തന്നിട്ടില്ല, അള്ളാഹു ആ പ്രയാസം തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്? അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ തമ്പുരാനെ, ഇത്രയും അധികം സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്നല്ലോ.
സാധിക്കണം. റബ്ബിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടവരാകണം. മഹാനായ ശൗഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നടന്ന് തന്റെ കാലിന് വ്രണം ബാധിച്ചു. ശൗഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അന്നത്തെ വിശ്വക്കരന്മാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു. ശൗഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു ചെന്നു. തന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ, ഇന്ന് നടക്കുന്ന അനസ്തേഷ്യ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും. ഈ അനസ്തേഷ്യ നടത്തിയാലേ നമുക്ക് ആ വേദന അതില്ലാതെയാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ മഹാനായ ശൗഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അനസ്തേഷ്യ വേണ്ടതില്ല. എന്നെ പച്ചയായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടങ്ങളില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വേവലാതിയില്ല. എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വരാനാണ് മുഅ്മിനേ? മഹാനായ ശൗഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഈ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം കാലിനെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തത്, യാ അല്ലാഹുവേ, നീ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയത്, എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയത്. എനിക്ക് കൈകാലുകളുണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ണുണ്ട്, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കാതുകളുണ്ട്, എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ, എല്ലാവിധ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കാലല്ലേ നീ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദി ചെയ്യുകയാണ്, റബ്ബിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകേണ്ട നമ്മൾ. മുസ്തഫ നബി തങ്ങളോ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു റോൾ മോഡലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നബിയുടെ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ പൊൻപതനം ഒന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹുവേ, സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാന്, സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാന്. ആ മുസ്തഫ നബി തങ്ങളാണ് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളില് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കരിച്ച് തന്റെ കാലിന് നീര് വന്നു. മഹനിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നബിയേ, വരാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാണല്ലോ, കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളും എല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതെന്നാണല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണെന്ന് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷ ബീവിയോട് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആയിഷ, ഞാനൊരു നല്ല അടിമയാകേണ്ടതില്ലേ? ഒരു രാജാവിനോട് ഒരു ഭൃത്യൻ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, രാജാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അതേപടി നടത്തി കൊടുക്കലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ശിക്ഷയുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ ബീവിയോട് പറയുകയാണ്, ഉടമക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉടമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയാകണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒരു ഉടമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമയാകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിമയായി തീരാം? തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കും മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേടലില്ല, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേടലില്ല, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേടലില്ല. തന്നതിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പടച്ചോനൊരു കുഴപ്പമില്ല, പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നൽകും, ബാഹു ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞു നൽകും. അതിന് സന്തോഷ. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് നടക്കുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു, പൊടിപിടിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണ്ടേ, അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ അള്ളാഹു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു നൽകുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളതിന് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളിലും റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരടിമയായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല. എത്രയെങ്ങാനും മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് വിരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഏകനായ റബ്ബ് അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ്. മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അതാ
ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയില്ല. എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്, എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മത്സ്യമത താൻ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. മത്സ്യത്തിനോട് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണോ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്? മത്സ്യം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു, അതല്ല, ഇതല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ദിവസങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ മത്സ്യം ഒറ്റയ്ക്കത് തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. മത്സ്യത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത്ര തന്നെയാണോ കഴിക്കാറുള്ളത്? മത്സ്യം പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാനിതിന് 3 ഇരട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അല്ലാഹു ഇത്ര മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു ഇത്ര മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മത്സ്യത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നോക്ക്. ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ അനക്കം പോലും കാണുന്ന അല്ലാഹു തന്റെ കടലിലെ തന്റെ ബഹറിലെ ഓരോ ആഴങ്ങളിലേക്കും നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഓരോ മീനിനെയോ ഓരോ മത്സ്യത്തെയോ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അവിടുന്ന് പോറ്റി വളർത്തുന്ന അല്ലാഹു ആ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ട്, എത്ര ആളുകളാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് സമ്മാനിച്ചു നോക്ക്. നമ്മൾ മാത്രം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ, നമുക്ക് പണമുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പണമെന്നാകും നൽകിയാലും അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക. യതീംഖാനയിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ യതീമീങ്ങളായ ആളുകളെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊരു കരുണ കാണിക്കുക. അവിടെയും കരുണയാണ്. റബ്ബ് നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചു, അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യ്, എന്നാൽ ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ദിവസം വഴിവക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞുമോനെയാണ് ആ ദിവസം അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. പൊന്നുമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് മുത്തനബി തങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ പുനയ്യ, ഓ പൊന്നുമോനെ, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? പൊന്നുമോനെയും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അന അബീ, ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയാണ്. ആയിഷ നിന്റെ ഉമ്മയാണ്. അവിടെയും കാരുണ്യമാണ്, അവിടെയും കരുണയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് സ്വഹാബത്ത്. അത് അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളായ ഔലിയാക്കളായ മശായിഖന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് കാണാമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലോ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലോ പണക്കാട്ട മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ കടമ ചെല്ലാറുണ്ട്. അവിടെ പണക്കാട്ട മനസ്സിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരൻ പണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അഖിലുകൾപ്പെട്ടത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അഖിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ആ മുത്തു തങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ അവരോട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവർ നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതിനുചിതമായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് നമ്മൾ കേൾക്കലും അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കലും അത് പാരായണം ചെയ്യലും അത് നമ്മൾ അനുധാവനം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രോഗം ശിഫയായി പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിപ്പോവുകയാണ്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാരുണയുടെ ജീവിത കഥകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. കാരുണ്യമാണ്, കരുണയാണ്. തന്റെ വക്കിലേക്ക് ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന തന്റെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ സ്വർണ്ണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയില്ല. പലരും പറഞ്ഞു, പണക്കാട്ട ഖജനാവ് തപ്പിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് രത്നങ്ങൾ കാണാം, പണക്കാട്ട ഖജനാവ് തപ്പിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് സമ്പത്ത് കാണാം. പക്ഷെ പണക്കാട്ട ഖജനാവേതാ? അത് ദുനിയാവില്ല ഖജനാവല്ല. പണക്കാട്ട ഖജനാവ് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആഖിറത്തിലെ ഖജനാവാണ്. ഒരുപാട് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെട്ടോട്ട് മൂടുമ്പോ ഒരുപാട് പണമുണ്ടാക്കണോ? തന്നത്
മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ബർക്കത്ത് തേടലല്ല, ഒരുപാട് സമ്പത്തിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങലല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് സൗകര്യത്തിന് മുമ്പിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങലല്ല. അള്ളാഹു തന്നതിൽ നമ്മൾ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പണക്കാട്ട പൊന്നോമന ഒരിക്കൽ രാത്രി തന്റെ അയവയിലൂടെ നടന്നെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണ്. ഈ ഗർഭവേദന വന്നുകൊണ്ട്, പ്രസവവേദന വന്നുകൊണ്ട് ഈ മോള് എന്താക്കണമെന്നാണ് ആ അമ്മയ്ക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ യഥാ തന്റെ ജോലി, തന്റെ വണ്ടി തേടിക്കൊണ്ട്, ഒരു വാഹനം തേടിക്കൊണ്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. എത്രയോ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബെൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് നിർത്താനാണ് മെല്ലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറതാ കൈ നീട്ടി. ആ കാറിൽ നിന്നും ഒരു പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച, ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. അതാണ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അഖിലുകാരാ. ആ ഒരു കരുണ തന്റെ അനുധാവനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ്. തിരുസുന്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഒരുപാട് എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല, ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പാദം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. അള്ളാഹു ഇതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഫർള് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല, ഫർള് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സുന്നത്തിലേക്ക്. അള്ളാഹു ഇതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നേരാവണ്ണം എല്ലാവിധ അമലുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം. മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, മനുഷ്യരെല്ലാം ദുനിയാവിനോട് വിട പറയുന്നു, പക്ഷേ അവർ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യത്തിന്റെ രുചി അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, കീലവമാകുക, ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അറിയലാണ്, റബ്ബിനെ അറിയലാണ്. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങലാണ്. റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു ചാണെടുത്താൽ അള്ളാഹു ഒരു മുഴം നമ്മിലേക്ക് എടുക്കുമെന്നാണ്. റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ തമ്പുരാൻ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് എടുക്കുക? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക? തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ, ഇനി പറ്റില്ലേ എന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതണ്ട. നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയുക, ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരാരാണ്? എല്ലാം റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നാം നേരിട്ട് വാങ്ങേണ്ടവരാണ്. അത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നിട്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കവാക്കലാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വിജയിയാവലാണ്. പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലേ? കുഷ്ഠരോഗം വന്നുപെട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, റബ്ബിനോട് കൈകൾ ഉയർത്തി പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എത്രയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടവരാണ് അവരെല്ലാം റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവിനോട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ്. ഒരുപാട് നന്മ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. മുത്ത് ഹബീബ് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. അദ്ദുആ ഹുവൽ ഇബാദ, ഇബാദത്താണ്. ഒരു ദുആ ഇബാദത്താണ്. അദ്ദുആ മുഖുൽ ഇബാദ, ആരാധനയുടെ മജ്ജയാണ്, ഇബാദത്തിന്റെ മജ്ജയാണ് ദുആ എന്നുള്ളത്. ദുആ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ലാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ? ഏതൊരു സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലോ അവിടെയും റബ്ബിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ തേടാറാണ് പതിവ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആയിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബ് ഇത് കാണുമല്ലോ, അല്ലാഹു തരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട്.
റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മൾ പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. വമൻ അറള ഇൻദ ദിക്രി ഫഇന്ന ലഹു മഈശതൻ ദൻക വനഹ്ശുറുഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി അഅമാ. അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു, എന്നെ ഓർക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അവന് കുടുസായ ജീവിതമുണ്ടാകും. അവന് കുടുസായ ജീവിതമുണ്ടാവുകയാണ്. അവന് നാളെ സ്വർഗീയ നാളെ മഹ്ശറിയുടെ മുറ്റത്ത് അവന് അന്ധനാണ്. വനഹ്ശുറുഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി അഅമാ. നാളെ മഹ്ശറിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവൻ അന്ധനായിട്ടാണ്, അവന് കണ്ണു കാണാത്തവനാണ്. അപ്പൊ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, അത്രേ റബ്ബിലി മാ ശർതനി അഅമാ വഖദ് കുൻത ബസീറാ. എന്തിനാണ് റബ്ബേ, എന്തിനാണ് റബ്ബേ എന്റെ നിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനാണ്, നിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ്, നിന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്, നിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ, നിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിപ്പിനെയും ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതാണ്. എന്തിനാണ് റബ്ബേ എന്നെ ഈ മഹ്ശറിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്നെ എന്തിനാണ് കണ്ണു കാണാത്തവനാക്കിയത്? അപ്പൊ അല്ലാഹു പറയുമത്രേ, കദാലിക അതദ്ക ആയാതുനാ സീതഹാ വകദാലിക യൗമൻ തുൻസാ. എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതാണ്, പക്ഷെ നീ അവകളെ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറന്നുപോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ കണ്ണ് കാണാത്തവനാണ്, നീ അന്ധനാണെന്ന് അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയണ്ടേ? മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കുടുസായ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ദുനിയാവിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല, കുടുസായിരിക്കും ജീവിതം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ ദുനിയാവ് രണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരില്ലാതെയാകുന്നതിലൊന്ന് ആർത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല. നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും? നമ്മൾ ഏത് മജ്‌ലിസിലേക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ പടച്ചവനോട് നമ്മളിവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയും, ഉസ്താദേ സമാധാനമില്ല, ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും വേണം, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അവന് കുടുസായ ജീവിതമാണ്. ദുനിയാവിൽ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല, ദുനിയാവിൽ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അവന്റെ ഖബർ കുടുസാകലാണ്, അവന്റെ ഖബർ കുടുസാകലാണ്. അവനെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഖബർ അവനെ ഞെരുക്കുമത്രേ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാന്മാരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഓർത്തത്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് വെമ്പുന്നവരാണ്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോഴും യാ അല്ലാഹ് ഹസ്ബിയല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ വനിഅമൽ മൗലാ വനിഅമൻ നസീർ. അല്ലാഹുവിനോട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തേടിയതും അത് തന്നെയാണ്. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അങ്ങനെ യഥാ തന്റെ ചെങ്കലിന്റെ താരത്തേക്ക്, കടലിന്റെ തീരത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കടലാണ്, പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞാലോ ഫിർഔനും കൂട്ടരാണ്. തന്റെ അടുക്കലുണ്ടായിരുന്ന തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ലാത്തയെയും മനാത്തയെയും എല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യാ അല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലൂടെ മൂസാ നബിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ആളുകള് മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അസ്ഹാബ് മൂസ ഇന്നാ ലമുദ്റകൂൻ, നാം ഇതാ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, കല്ലാ ഇന്ന മഇയ റബ്ബി സയഹ്ദീൻ, ഇല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവുണ്ട്, പിന്നെന്തിനു പേടിക്കാനാണ്? പിടികിട്ട് ജീവിച്ചതാണ്. മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു, 100 തവണയെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം 100 തവണയെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോട്
തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണദൂതനാണ്, ആ ഹബീബാണ്. തൻ്റെ കൈകാലുകൾക്ക് വേദനിച്ചാലോ തൻ്റെ ദേഹത്തിന് എന്ത് കുഴപ്പം വന്നാലോ അവിടുന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു കുറവും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരുത്തിയിരുന്നില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം 5 വഖ്ത് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരികയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര? എപ്പോഴാണ് ഇത് അവസാനിക്കുക? എല്ലാവരും നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മശായിഖന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മൗത്തുൽ ആലിം മൗത്തുൽ ആലം. പണ്ഡിതന്റെ മരണം ലോകത്തിന്റെ മരണമാണെന്ന് അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാര് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ, മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാനന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഉറൂസ് കഴിക്കുന്ന, അവരുടെ വഫാത്തായ ഒരു മാസം കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ. എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നു, എത്രയധികം ആളുകളാണ്. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് തന്റെ ജീവിതം അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചവരായിരുന്നു. അവരാരും ദുനിയാവിൽ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. അവർ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചവരാണ്. അവരവരെ ധനാഢ്യരല്ലേ? നമുക്കും ആഖിറത്തിലെ ധനാഢ്യരാകണ്ടേ? ആവണ്ടേ? മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു. അത്രയധികം ജീവിതം സൂക്ഷ്മമായി ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോയവനാണ്. ഏതെങ്കിലും എവിടെയെല്ലാവരും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടും. യാ വദൂദ് യാ വദൂദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് എത്ര നിഖിലമാണ്, എത്ര ആളുകളാണ്, എത്ര ജനങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത്. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അന്നത്തെ ആളുകൾ, അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, മഴ കിട്ടുന്നില്ല, വെള്ളമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അലക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, മഹാനവറുകൾ റബ്ബിനോട് കരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യേണ്ട താമസോ തന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടുമൂടി മഴ പെയ്യുകയാണ്. അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവരാണ്. ഏത് നിമിഷവും അല്ലാഹു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയവരാണ്. മഹാനായ ഹസ്സുൽ ആലം മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം അത് തന്നെയായിരുന്നു. ആ മഹാന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ അനുധാവനം ചെയ്യണോ? ഖുതുബുൽ ഔലിയാ, ഔലിയാക്കളുടെ മഹാനാണ്, ഔലിയാക്കളുടെ മഹാനാണ്. ആ മഹാന്റെ ജീവിതം പോലും തൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മോനെ, നീ കക്കരുത്, നീ കളവ് പറയരുത്, നീ കളവ് പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും അതേപടി തൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന, തന്നെ മോഷ്ടിക്കാൻ, തൻ്റെ നാണയങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കടന്നു വന്നപ്പോഴോരോ അവരോടും കളവ് പറയാതെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്തോ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു മഹാൻ. ആ മഹാന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറൂസൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ ആ മഹാനോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത്, ആ മഹാനോടുള്ള മദദ് അല്ലാഹു ഏറ്റി നൽകുകയാണ്. ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തോട് ആ മഹാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറൂസ് നടത്തുമ്പോ അവരുടെ അവതാരങ്ങൾ പാടുമ്പോ അറിയാതെ കൽബിന്റെ അകത്തടത്തില് അറിയാതെ വന്നു പോവുകയാണ് അവരോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത്, അവരോടുള്ള മദദ്. അല്ലാഹു ഏറ്റി നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു ഏറ്റി നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെങ്ങനെയാണ് എന്തിനും അല്ലാഹുവിനോട് തവക്കുലാക്കി, റബ്ബിലേക്ക് തവക്കുലാക്കിയവരാണ്. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു അടിമ, ഒരു ഉടമ, ഒരു അടിമക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്? അങ്ങനെങ്കിലും ഒരാൾ, നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാം, നമുക്ക് നിശ്ചിതമായൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ വഴിയൊക്കെ തെറ്റും. അതിപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ പോകുന്ന, നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു 4 മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എത്താൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്.
അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവിടേക്ക് എത്തണം, ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം എന്ന് നമുക്ക് വല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കിയാൽ അത് അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊള്ളും. നമുക്ക് ഭക്ഷണം അള്ളാഹു എത്തിക്കും, പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തട്ടി നീക്കും, വാഹന അപകടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ആരെങ്കിലും തവക്കുലാക്കിയാൽ പക്ഷികൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമെന്നാണ്. പക്ഷികൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്കറിയുമോ എവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക എന്ന്? തൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ തൻ്റെ ചിറകിലൊളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തണുപ്പത്തും തൻ്റെ വെയിലത്തും തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുകയാണ്. അമ്മ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ആ അമ്മയതാ തള്ളപ്പക്ഷി കടന്നു ചെല്ലുന്നു. എവിടേക്കാണെന്നറിയില്ല. പല വയലുകളും തേടിയേക്കാം, പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. പല വയൽപ്പരമ്പിലൂടെയും പോയേക്കാം, അവിടെ ധാന്യമണികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ലേക്കാം. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തൻ്റെ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ കൊക്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, തങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, എന്നാലേ അവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമല്ലേ ഇല്ലേ? വാപ്പ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇറച്ചി കിട്ടുക, ഒരു മത്സ്യം കിട്ടുക, അതത് ദിവസം കുശാലായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് തള്ളപ്പക്ഷി കൊക്കിലുരുമ്പിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ധാന്യമണികൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്കറിയുമോ? രാത്രി ചിന്തിച്ചു കാണുമോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കിട്ടുമെന്ന്? ഇല്ല, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുല. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കിയാൽ അത് അള്ളാഹു നോക്കിക്കോളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് മക്കയിലെ ജീവിതം വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുനാളിലെ തൻ്റെ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, തൻ്റെ വാപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, യതീമെന്നത് നുകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ്. പലരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു. ആര് വരാനാണ് പെങ്ങളോ? ആര് വരാനാണ്? ലാത്തയിലേക്കും മനാത്തയിലേക്കും കടന്നു ചെന്നവര് എങ്ങനെയാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ, ഏകനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ അവരെങ്ങനെ വരാനാണ്? അവരെല്ലാവരും നിരസിച്ചോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തായിഫിന്റെ മണ്ണിലേക്കും കടന്നു ചെന്നപ്പോ പൂവേരി അവിടുന്ന് വല്ലാതെ നോവിക്കുകയാണ്, അവർ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടോ, റസൂലുള്ളാഹി വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളായേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പന. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമത്. ശത്രുക്കളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊല്ലണം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വധിക്കണം. ആര് മുഹമ്മദിനെ വധിച്ചോ അവർക്ക് 100 ഒട്ടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. മുസ്തഫ നബി തങ്ങള് അവിടുന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി കടന്നു പോവുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ആരാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങള്? ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ഇന്നാരെങ്കിലും അവിടുന്ന് യതീമിനെ പരിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും നിന്നും അവിടുന്ന് കൈവന്ദിക്കുകയാണ്. അത് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. ഇന്നാരെങ്കിലും നോമ്പ് നോച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. ഇന്നാരെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാമാ ഇഖ്ബാൽ പാടിപ്പോയത്. परवान को चिराग है बुलबुल को भूल बस सिद्दीक के लिए खुदा के रसूल बस. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് മതി, അബൂബക്കറിന് പ്രാണികൾക്ക് വിളക്കുമാടങ്ങൾ മതി, പക്ഷികൾക്ക് തന്റെ കൊക്ക് തന്റെ തേന് മതി, തനിക്കുള്ള പൂക്കൾ മതി. പക്ഷേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെയാണ്.
മുസ്തഫായ നബിതങ്ങളെയാണ്, ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പലായനം നടത്തുന്നത്. സൂർ എന്ന ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോഴോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാരുണ്യമാണ്, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഹബീബേ, ആ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കല്ല ഹബീബേ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അവിടെ വല്ല അപകടങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപകടങ്ങളില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൂട്ടി സൂർ എന്ന ഗുഹയിൽ ഇവിടുന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ ഗുഹാമുഖത്തെത്തി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, അവര് നമ്മെ കാണില്ല നബിയേ, അവര് നമ്മെ കണ്ടാ നമ്മളെ പിടിക്കില്ല നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅനാ, അല്ലാഹു കൂടെയുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട സിദ്ദീഖേ, അല്ലാഹു കൂടെയുണ്ട്. റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലേ? അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകും. അള്ളാഹു പറയാ, മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ ചെയ്താൽ അവനിങ്ങനെ വല്ലാതെ പരിഭ്രാന്തനാകും. ഞാനത് ചെയ്തു പോയല്ലോ, അത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയല്ലോ, അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ്. എന്നാലോ നന്മ കിട്ടിയാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാതെ അവൻ തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകില്ല. ഒരു സമ്പത്തുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂലിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മജ്‌ലിസിലേക്ക് നമ്മൾ സംഭാവന നൽകിയ കൂലിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തരുമ്പോ അതും മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹു സമ്പത്ത് കിട്ടാതെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളോടുകൂടെ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് പോലെ അവരും കഴിക്കേണ്ടതില്ല, അവരും ഭക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, അവരും കുടിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്ന അടിമയായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. ദുആ ആണ്. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇത്രയധികം ആളുകളാണ് മഹാനായ സക്കറിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു. കാലങ്ങളായി തനിക്ക് മക്കളില്ല. മഹാനായ സക്കറിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഹുനാലിക ദുആ സക്കറിയ റബ്ബഹു റബ്ബി ഹബിലി മിൻ ലദുൻക ദുർരിയതൻ ത്വയ്യിബതൻ ഇന്നക സമീഉദ് ദുആ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് നൽകണമേ. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ സക്കറിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം. സക്കറിയ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തപ്പോ അല്ലാഹു കൊടുത്തില്ലേ? മഹാനായ യഹ്യ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുആ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തരുന്നതാണ്. അല്ലാഹു അതിനുള്ള അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആഇനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ചില പ്രത്യേക സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ദുആ അല്ലാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുമത്രേ. മുസ്തഫായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അദ്ദുആ ലാ യുറദ്ദു ബൈനൽ ആദാനി വൽ ഇഖാമ. ബാങ്കിന്റെയും ഇഖാമത്തിന്റെയോ ഇടയിലുള്ള ദുആ അത് അല്ലാഹു തള്ളിക്കളയുകയില്ല. ബാങ്ക് ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പല ആളുകളും അറിയാതെ സംസാരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. ബാങ്കിൻ്റെയും ഇഖാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന സമയമൊക്കെ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയം, ആ ദുആ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ അതല്ലാഹു തള്ളിക്കരയുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത് തള്ളിക്കളയുകയില്ല. രാത്രിയുടെ 1/3 അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു ആകാശത്തിൽ നിന്നും 7ാം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമത്രേ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, മയ്യദഊനി ഫഅസ്തജീബ ലഹു വമൻ യസ്അലുനി ഉഅതിഹു വമൻ യസ്തഗ്ഫിറുനി അഗ്ഫിർ ലഹു. ആരെന്നോട് ദുആ ചെയ്യുന്നുവോ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. ആരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. ആരെന്നോട് പാപ
പാപമോചനം നടത്തുന്നുവോ അവരെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരായി നമുക്ക് മടങ്ങാം, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്. നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആ കൂട്ടക്കാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയോ നമ്മെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയോ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നന്ദി ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ മാറണം. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ, എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ. അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നബിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബേ, അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മേഘം മൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? മേഘം മൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, ഫഇന്നകും തറൗന റബ്ബകും കദാലിക യൗമൽ ഖിയാമ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ദർശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നതാണ്. നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ലേ ഈ ജീവിതം തന്ന അല്ലാഹു? ജീവിതം തന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയ അല്ലാഹു എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയാലും അവന് ശുക്ർ ചെയ്താൽ മതിയാകില്ല. എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നാലും അവന് ശുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാകില്ല. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകിപ്പോകണം. റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന്, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ അത് അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏറെ ശുക്ർ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിലേക്ക് ഏറെ അടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കരയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. കണ്ണീര് വരുന്നില്ലേ മുഅ്മിനേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണീര് വരുത്തിയിട്ടെങ്കിലോ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്രേ, ലാ യൽജുന്നാർ റജുലുൻ ബകാ മിൻ അശിയത്തില്ലാ ഹത്താ യഊദൽ ലബന ഫിൽ അറാ. കറന്നെടുത്ത പാൽ അകിടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയേണ്ടി വന്നാലോ പോകേണ്ടി വന്നാലോ അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞവന് നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കരയണം, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണ്ടേ. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. തന്ന സമ്പത്തിന്, തന്ന ധനത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അതോടുകൂടെ അല്ലാഹു ഒരു നന്മയായി ഒന്നും ഒരു സഹോദരൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കലും ധർമ്മമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബിലാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകൂ എന്ന പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിക്കിതച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നബിയേ, താങ്കൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹബീബേ? അത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, അതെ, അത് ശരിയാണ്. ബിലാലിനും ആസ്തിയും മറ്റും കുറവായതുകൊണ്ടാണ്, വിചാരണയും ലഘുവാണ്. ബിലാലിന് അത്ര സമ്പത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണ കുറവാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. താങ്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് തേങ്ങി കരഞ്ഞു
കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബേ, എനിക്ക് മദീനയിൽ വലിയ 2 തോട്ടങ്ങളുണ്ട്, വലിയ 2 തോട്ടങ്ങളുണ്ട് നബിയേ. പക്ഷേ ഞാനത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിനതാ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ബിലാലിന് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണോ? അത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോ? മാത്രമല്ല, സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയപ്പെട്ട 10 മുബശ്ശിരീങ്ങൾ അവിടുന്ന് അല്ലാഹുവിൻ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫും ഇടം പിടിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അല്ലാഹു നൽകും. അത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു നമുക്കതാ മാണിക്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരം ഒരുക്കി തരികയാണ്. മാണിക്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരം അല്ലാഹു ഒരുക്കി തരികയാണ്. ഒരടിമ കരഞ്ഞാൽ, ഒരടിമയുടെ മകന്റെ കാര്യത്തിലോ മറ്റ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ, അവർ കരയുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ മലക്കുകളോട് പറയും. അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറയും, അത്ര ഈ അടിമ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദിക്റുകൾ അധികരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു മലക്കുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വർഗത്തില് മാണിക്യത്താലുള്ള മരകതകത്താലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ പണിയണേ. അവർക്കുള്ളതാണ്, അവർക്കൊരു വാതിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ. അതിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേര് വെക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുക്ർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് നന്മയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം എത്തിച്ചു തരികയാണ്. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം എത്തിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗം വേണ്ട എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച്, സ്വർഗം വേണ്ട, സ്വർഗം വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഈ സഹോദരിമാർ മാഷാ അല്ലാഹ്. ചില ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പക്ഷെ അതെ, കയ്യിന് സുഖമില്ലായിട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ 2 കൈയും ബുദ്ധിക്കുണ്ട്. 2 സ്വർഗം വേണം. ഏറ്റവും സ്വർഗമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്ത് പോകാനാണ്. ഞാനോ നിങ്ങളോ നരകത്ത് പോകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. മുസ്തഫ നബി തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമയാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുമാറാവട്ടെ. പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, കടയിൽ എത്ര നുരയുണ്ടോ അത്രത്തോളം പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരും. പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കേണ്ടത് ഒരേയൊരു ദിക്റാണ്. ആ ദിക്ർ അറിയണ്ടേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതൊരു ഈ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ കടലിനെത്ര നുരയുണ്ടോ അത്രത്തോളം അല്ലാഹു പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുമെന്നാണ്. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലാഹു എല്ലാം തട്ടി നീക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. മശായിഖന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ ആളുകളുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മർഹൂം HM ഷബീർ എന്നിവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബർ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗീയ വിരുപ്പ് അല്ലാഹു വിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എന്തെങ്കിലും അദാബ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തിനാൽ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ അദാബിനെ തൊട്ടും അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നാം അറിയുന്നവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അദാബിനെ തൊട്ടും അവരെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ.
നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയ 11 ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ മൗലിദ് പാരായണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, സ്വർഗീയ വിരിപ്പല്ലാഹു വിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ഖബറിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ടല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു മൗലിദ് ഈ മജ്ലിസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്ന നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. വല്ല രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ അണുക്കൾ അല്ലാഹു കരിയിച്ചു കളയുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് മദീനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തിനാൽ അല്ലാഹു ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തൊട്ടും ട്യൂമർ രോഗത്തെ തൊട്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി അതിനു മുമ്പായി ഒരു 10 തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി ഫാത്തിഹ ഓതി വഅദതൈനി ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി അതുപോലെ തന്നെ മഅവിദത്തൈനി ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഈ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ നന്നാവാൻ, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാകാൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഉദ്ദേശം സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാർഗമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് മുഹമ്മദി മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതകളും വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളുമാണ്. അല്ലാഹു ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. നാടിനും വീടിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു മക്കളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. എല്ലാ ആളുകളും സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കേട്ടോ. കാലിന് സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ടാകും, നിൽക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരൊക്കെ ഇരുന്നോളി. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വയാഫി നഹ്ദിയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. രജസീദായ തമ്പുരാനെ വലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ സുഖം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ വിരുപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ജീവിതകാലയിൽ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബറിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ.
കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളുണ്ട്, ഞങ്ങളറിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഞങ്ങൾ വൃത്തിയ കൈനിയായി ബായ് മടക്കല്ല തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ, സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ, തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, അപകടമരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ, കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ, കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാന്. മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ തട്ടിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനേ. ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടവരാണ്. സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ, തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനേ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബ്, നാളെ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ എത്രത്തോളം അദാബാണെന്നറിയില്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, നാളെ ഒരു തണലല്ലാതെ മറ്റൊരു തണലില്ല തമ്പുരാനെ. അർശിന്റെ തണലല്ലാതെ മറ്റൊരു തണലില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാര് ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ, ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മുത്ത ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത ഹബീബിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, രാജസയ്യിദായ റബ്ബേ, മുത്ത് നബിയുടെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നരകത്തിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നരകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിയില്ല തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയില്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വിളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൽബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ, എത്തിക്കണേ അല്ലാ, എത്തിക്കണേ റബ്ബേ, കേൾപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത ഹബീബിന്റെ റൗദാ ശരീഫിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബി, അസ്സലാമു അലൈക യാ തബീബി എന്ന് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ, പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്, മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ, മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. എന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുള്ളത്? റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആയിനെ തട്ടിക്കളയല്ലേ തമ്പുരാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ, ട്യൂമർ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലോത്ത ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലോത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊരു മഹാനുഭാവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഹദ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന
സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ. രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഷുഗർ പോലെ, പ്രഷർ പോലെ, അല്ലാഹുവേ യൂറിക് ആസിഡ് പോലെ, കാല് സംബന്ധമായി, കൈ സംബന്ധമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നാടിനും വീടിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ. ഉപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ശൈത്താനെ വലയത്തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ കൈ നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രസവമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പെണ്ണിനെ വേണ്ടവർക്ക് പെണ്ണിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലിയിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ നാട്ടിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എന്ത് വന്നാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ ദർഗയിലേക്ക് ഓടിയെത്താറുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകിത്തീരാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകിത്തീരാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും ഉരുകിത്തീരാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ മഹാനുഭാവനോടുള്ള മദത് ഏറ്റി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ മഹാനുഭാവനോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഏറ്റി നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഏറ്റി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഏറ്റി നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മശായിഖന്മാർ, സാദാത്യങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹാനെ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാ. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മുഹയ്യിദ്ദീൻ, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അജ്മീർ ഹാജി തങ്ങളവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവിടത്തോടുള്ള മദത് ഏറ്റി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയാണ് കുടുംബത്തിൽ. വളരെയധികം ചെറുച്ചേർച്ചയില്ലാതെ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഇമ്പം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ കുടുംബം നീ ഇമ്പമുള്ളതാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഹോദരനെയും ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് മശായിഖന്മാരായ ഒരുപാട് സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർ. അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹാന എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ
പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണേ തമ്പുരാന്, റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്, ഖബറിൽ നീ ഐശ്വര്യം ചൊരിയണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പരിപാടിക്കും വേണ്ടി കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഈ ദർഗയെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനുണ്ട്, അവർക്ക് നീ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിമാർ, അല്ലാഹുവേ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയ ആ സഹോദരന്റെ സമ്പത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന്, വീട്ടിൽ നീ ഐശ്വര്യം ചൊരിയണേ തമ്പുരാന്. ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈ നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, ശൈതാന്റെ വലയിലാക്കല്ല റബ്ബേ, ശൈതാനികമായ ചിന്തയെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ജോലിയിൽ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന്. സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ കൊറോണ അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. ഞങ്ങളെ നാടിനെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്, ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. ലോകത്തുള്ള സകലമായ മനുഷ്യരെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാവരെയും എല്ലാ ആളുകളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാന്, പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരാണ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയത്, അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത്, അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നത്. അല്ലാഹുവേ അവരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുണ്ടായത്, അവർക്ക് നീ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരു ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന്, സ്വർഗീയ വിരുപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരു കോളേജ് ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാനെ, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പുറത്തിറങ്ങും. നാട്ടിൽ ഓരോ മഹല്ലത്തിലോ ഓരോ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നയിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ പഠിപ്പിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. ബുദ്ധി കൂർമ്മത നൽകണേ തമ്പുരാന്, ബുദ്ധി കൂർമ്മത നൽകണേ തമ്പുരാന്, ഹിഫ്ദ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരുപാട് മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അറിയുന്നവരുണ്ട്, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠിപ്പിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈ നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ മാക്കിനീങ്ങളുടെ മക്കറിനെ തൊട്ടും സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനെ തൊട്ടും കാഫിരീങ്ങളുടെ കുഫറിനെ തൊട്ടും ഐബീങ്ങളുടെ ഐനിനെ തൊട്ടും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈ നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാന്, സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന്, സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ സൗണ്ട് ഒരുക്കി തന്ന ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന നേരം നല്ല രീതിയിൽ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന്, മരണവേദന ലഘൂകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ താഴ്ത്തിലായി
ജീവിച്ച് നിന്റെ താഴത്തിലായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ സന്താനങ്ങളില്ലാതെ 6, 7, 8 വർഷക്കാലമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ അല്ലാഹുവേ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നൽകിയതുപോലെ, സക്കറിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്, യഹ്യ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നൽകിയതുപോലെ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന്, മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കൈകൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാന്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന്, തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന്, തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന്. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക്കൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ വിനീതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം. വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി എങ്ങനെ സംവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കന്നഡയൊക്കെ കേട്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, മലയാളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കന്നഡ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുള്ള മുപ്പരോട് ചോദിക്കുക, മുപ്പർ എന്താണ് പറയണത് എന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് എത്തിയത്. അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഉള്ളാൾ ഒരുപാട് കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരുപാട് കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇപ്പോഴാണ് നിറവേറ്റി തരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തന്ന, ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ദുആയിൽ ഈ വിനീതനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വസിയത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആയിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി ദുആക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഇൽമിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടു കൂടെ വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ്